हाई फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम बैक टू दीप स्टडी कॉर्नर। अज आप पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ਨੂੰ डिस्कस करांगे। पीपीएससी ने हुण तक जिन्ने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए ने, चाहे वह नायब का होवे, कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का होवे, पीसीएस का होवे जां कोई अदर एग्जाम जो पीपीएससी ने कंडक्ट करवाया, उन्होंने आपां हर एक एग्जाम के क्वेश्चन पेपर नूं वन बाय वन डिस्कस करांगे। फ्रेंड, अज जो आप एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना वो है कोऑपरेटिव इन सोसाइटी इंस्पैक्टर। ये एग्जाम 20 मई 2018 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, शायद 20 मई ਨੂੰ ही सी। 20 मई 2018 ਨੂੰ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम होया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पॉलिटी ਦੇ फ्रेंड जो भी सीरी होगी एक पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ होगी। जिमें कि हुण कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंस्पैक्टर का जो एग्जाम ला लो, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर के विचों पॉलिटी भी सी, मॉडर्न हिस्टरी, बायो, पंजाब जीके, जिस तरीके के भी जो जीएस का पोर्शन आ मैथ रीजनिंग नूं छड्ड के इसनूं आपां एक पार्ट वाइज करांगे कि पहले पॉलिटी दे कर ले, फिर मॉडर्न हिस्टरी दे कर ले, फिर बायो दे कर लिया, पंजाब जीके। इस तरीके नाल जो एक पेपर हो गया उस तो बाद आपां नैक्सट एग्जाम लै लिया, फिर नैक्सट ऐदां ही एक सीक्वेंस दे विच आपां सारी सीरीज़ नूं चलावांगे। तो तुहानूं दसदा फ्रेंड्स, जो एग्जाम होया सी ना, इहदे विच पॉलिटी दे टोटल 11 क्वेश्चन पूछे सी। तुसीं देख लो पॉलिटी का वेटेज कितना। इनू तो तुसीं प्रायोरिटी बेसिस के उपर तैयार करना ही करना। जिन्हां ने हजे तक पॉलिटी नूं रखिया होया सी स्किप करके कि इनू बाद विच करांगे, तो तुहाडे लई यही एडवाइस आ कि पॉलिटी नूं तां तुसीं प्रायोरिटी बेसिस ते प्रिपेयर कर ही लवो, बिकॉज इहदे विचों ज़्यादा एग्जाम क्वेश्चन आंदे आ। पीपीएस का फेवरेट सबजैक्ट आ पॉलिटी। एक क्वेश्चन एक्ट विचों पूछा गया सी। एक्ट जो होंगे जिवें पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स हो गई, ये सारे एक्ट ने। ये एक्ट मॉडर्न हिस्टरी का भी पार्ट नहीं, तो ये एक्ट पॉलिटी का भी पार्ट नहीं। अगर इन्होंने इंक्लूड करते हैं फिर टोटल 11 क्वेश्चन सी, अदरवाइज टोटल 10 क्वेश्चन सी। 10 क्वेश्चन भी घट नहीं होंगे फ्रेंड्स, वो भी एक सेम पेपर के विच। देख लो तुसीं पॉलिटी का वेटेज कितना। तो आप ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, आप देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए सी। A writ of prohibition is issued by the Supreme Court। फ्रेंड्स, ये आप ऐदा नहीं करा कि क्वेश्चन रीड किया, जो आंसर आ टिक किया, चलो हो गया। नहीं, आप की करना वा कि जो आप एनालिसिस करने लगे तो फिर सही तरीके नाल करांगे। क्वेश्चन रीड कर किया कि हुण देखो आपको पता कि किहड़े टॉपिक विचों आया, रिट वाले टॉपिक विचों आया कि जो प्रोहिबिशन की रिट आ। हुण जिहड़े बच्चिआं ने पॉलिटी नूं पढ़िया ही नहीं हैगा, जिन्हां ने क्योंकि नायब का पेपर तुहानूं सब नूं पता कि 22 मई नूं कंडक्ट होना। कई बच्चे इहो जिहे ने जिन्हां ने नायब का पेपर तो भरता, मतलब बट पॉलिटी नूं हले इन्ने अच्छे विच प्रिपेयर नहीं किया। तो अज अगर वो वीडियो नूं देख लैणगे तो उन्हां दा कुछ हद तक तो पेपर दे विचों क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाउणगे, अगर थोड़ी बहुती भी उन्हां नूं जानकारी होगी। क्योंकि ये हुण देखो तुहानूं पता कि रिट चों आया, जिवें हुण प्रोहिबिशन दे विचों पुछ लिया, ये नहीं गे कि हुण तुसीं कहोगे कि ये विचों तां प्रोहिबिशन के उत्ते क्वेश्चन आया, सिर्फ असीं यही क्वेश्चन तैयार किया, चलो साडा हो गया। ऐदा नहीं हुंदा, क्योंकि जो पीपीएससी दे विचों क्वेश्चन रिपीट तो हुंदे आ, बट की हुंदा कि कई बार वो एक लाइन दे विचों भी क्वेश्चन नूं पा दिंदा, क्वेश्चन नूं थोड़े तरीके नाल ट्विस्ट कर दिंदा, घुमा दिंदा, तो उत्थे बच्चा फस जूगा। जिन्हां ने सिर्फ एक लाइन नूं पढ़, मतलब कि जिन्हां ने सिर्फ टू द पॉइंट के क्वेश्चन पढ़िया, आंसर टिक किया, चलो हो गया, फिर उत्थे वो वाले बच्चों ने फसना। अगर तुसीं डिटेल दे विच टॉपिक नूं पढ़िया होगा तो तुहाडे लई किसी भी तरीके दे नाल कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी क्वेश्चन नूं सॉल्व करते टाइम। तुसीं खुद भी जिस भी चैनल तो, जिस भी बुक तो तैयारी कर रहे हो, तुसीं आपदी तैयारी नूं कंटिन्यू रखना, इस नूं रिवीजन परपस लई यूज़ करना। तुहाडी रिवीजन भी हो जूगी ते नाल दी नाल तुहाडा टॉपिक भी प्रिपेयर हो जूगा। तो हुण आपां पढ़दे हां रिट की हुंदी है। अगर आप आसान भाषा विच गल करिए ना, रिट की हुंदी है, एक आदेश हुंदा, कोर्ट का आदेश हुंदा, एक रैमेडी कह लो, उन्होंने असीं रिट बोलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट हुंदा ते हाई कोर्ट हुंदा, कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्होंने एक अथॉरिटी दी हुई है कि तुसीं रिट जारी कर सकते हो अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स हर्ट होंदे आ। सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली हुई आ आर्टिकल 32 के तहत, एंड हाई कोर्ट को पावर आ 226 आर्टिकल के तहत। जो 32 आर्टिकल आ फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल राइट्स का भी पार्ट आ, फंडामेंटल राइट का भी पार्ट आ, जो कि पार्ट नंबर 3 दे विच आंदा। जो फंडामेंटल राइट ने 12 तो लैके 35 तक ने, पार्ट 3 के अंदर आते हैं। जो 32 आ, बिकॉज हुण इहदे अंदर ही आंदा आर्टिकल, तो खुद भी एक फंडामेंटल राइट आ। तो इस आर्टिकल के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के कोल पावर भी आ कि वो रिट इशू कर सकता इन केस किसी सिटीजन का जो फंडामेंटल राइट आ हार्ट होया वा, वायलेट होया, ठीक है। तो ये रिट की जी जो
ਤਾਕਤ ਆ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 226। ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਜੋ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ डिफेंडर प्रोटेक्टर एंड ग्रंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। की बोलते हैं? डिफेंडर प्रोटेक्टर एंड ग्रंटर ऑफ फंडामेंटल राइट किनू बोलते हैं? आर्टिकल 32 नू। फ्रेंड ज़्यादा डिटेल विच नहीं जावांगे बिकॉज फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जूगी, थोड़ा बहुता बस सो दैट आप क्वेश्चन ईजली सॉल्व कर सकीए। इस परपस लिए आप थोड़ा बहुता देख लें कि एक्चुअली विच 5 रिट जिहड़ियां किहड़ियां ने? हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टरेरी एंड क्यो वारंटो। 5 तरीके दी रिट्स होंदियां जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। हैबिस कॉर्पस की होंदी आ? इस जिहड़ियां पंजों दे पंजों रिट दे नेम आ फ्रेंड्स ये लैटिन वर्ड्स ने। हैबिस कॉर्पस का मतलब होंदा टू हैव द बॉडी ऑफ, कि बॉडी नू लिआंदा जावे, पेश किया जाए। ठीक है। जो हाई कोर्ट होंदी आ एक परसन दे, हुण तुसीं देखो पहला सिंपल लैंगुएज विच आपां समझदे हां कि हैबिस कॉर्पस की चीज़ आ। इहदे विच की हुंदा कि कोई भी कोर्ट आ किसी परसन दे अगेंस्ट, किसी अथॉरिटी दे अगेंस्ट ये जिहड़ी रिट आ उहनूं जारी करदी आ। क्यों जारी करदी आ? फॉर एग्जाम्पल कोई एक परसन आ, ठीक आ, उन्होंने पुलिस ने बिना किसी हो सकता कोई रीजन करके ना डिटेन कर लिया, बट वो कोर्ट के अगे नूं पेश नहीं कर रही। ठीक है। जिवें हुंदा ना पुलिस किसी परसन नूं अपनी कस्टडी के अंदर जां अपनी रिमांड के अंदर रख लैंदी है, बट कोर्ट विच पेश नहीं करती, तो फिर वो परसन खुद जां उहदे रिलेटिव्स, उहदे फ्रेंड्स फिर कोर्ट दे विच अपील कर सकते आ कि साडे परसन नूं इन्हां ने इलीगल वे दे विच डिटेन किया होया वा। तो फिर कोर्ट जो है उस कंसर्नड अथॉरिटी नूं, उस पुलिस ऑफिसर नूं ये रिट जारी करूगी हैबिस कॉर्पस कि बई तू बंदा पेश कर कोर्ट के सामने, तो दसो कि की कारण आ, की वजह उहदे डिटेन करन दे पिछे। ठीक है। अगर तो वजह उन्होंने लीगल पाई गई, ठीक है, वजह जायज़ पाई गई तो फिर उन्होंने सज़ा तो होगी। अगर वो वजह इलीगल पाई जाती है तो इमीडिएटली फिर वो बंदे नूं रिलीज़ करना पऊगा, कोर्ट का ही ऑर्डर हुंदा। ठीक है। हुण आपां पढ़ लैंदे आ। Issued by court to a person who has illegally detained other person, the court then examine the cause and legality of detention and set the person free if detention found to be illegal। समझ लगी? हुण आपां पढ़दे आ मैंडेमस की आ। मैंडेमस का मतलब हुंदा वी कमांड। इस दे विच की हुंदा आ कि कोर्ट द्वारा ये रिट जारी की जाती है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल्स दे लई एंड आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़ दैट ही हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। इसका मतलब की होंदा कि किसी भी पब्लिक बॉडी, चाहे कॉरपोरेशन होगी, इनफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स, कोई गवर्नमेंट आ, बट वो प्रेजिडेंट और कोई भी स्टेट का गवर्नर नहीं होना चाहिए, या कोई प्राइवेट बॉडी नहीं होनी चाहिए। इस तो इलावा कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी होगी, कोई पब्लिक का ऑफिशियल्स हो गया, इन्होंने सारे ने अगेंस्ट रिट जारी की जा सकती है। पहला आप एग्जाम्पल लैंदे हां इसकी। जिदा हुंदा ना कि कई बार की हुंदा है कि आप पुलिस स्टेशन जाने हैं कि किसी रीजन करके कई बार हुंदा ना आपनूं हराश करती है पुलिस, हर बार नहीं, एग्जाम्पल है एक कि आप कोई रिपोर्ट लिखाने आ, कई बार की हुंदा कि पुलिस अपनी FIR नहीं लिखती हैगी, तो असीं फिर कोर्ट दे कोल रिपोर्ट कर सकते हैं, जाके अप्रोच कर सकते हैं किसी भी कोर्ट के कोल, चाहे सुप्रीम कोर्ट को चल जाइए, चाहे हाई कोर्ट को चल जाइए, कि जो साडी FIR आ पुलिस वाला ये ऑफिसर जो है रजिस्टर नहीं कर रहा। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होगी वो की करूँगी, वो कमांड करूँगी, इंस्ट्रक्शन दूगी उस पुलिस ऑफिसर को कि बई तू FIR क्यों नहीं कर लिख रहा, ये तेरी ड्यूटी आ, ये तेरी पब्लिक ड्यूटी है, सो तू इनू परफॉर्म करना ही करना वा। अगर नहीं करूँगी तो नौकरी तो जाऊगा, तो उन्हें सस्पेंड किया जा सकता। एक गल याद रखना कि जो मैंडेमस आ किसी भी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नर के अगेंस्ट नहीं जारी की जा सकती। प्रोहिबिशन इसका मतलब है टू फॉरबिड। इस दे विच की हुंदा कि जो हायर कोर्ट होंदी आ लोअर कोर्ट नूं एक रिट जारी करदी है प्रोहिबिशन। पहला इहनूं आपां एग्जाम्पल दे नाल समझदे हां। सपोज करो कोई एक ए परसन आ, इत्थे आ कोई बी परसन, दोनों का ना कोई झगड़ा हो रहा, किसी जमीन को लैके कोई झगड़ा हो रहा वा। ठीक है। जो है
ਬੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਏ ਵਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਬੀ ਆ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਸ ਬੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਰੀਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਇਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਰੀਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 4 ਵਾਰ 5 ਵਾਰ 6 ਵਾਰ ਅਪਰੋਕਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 5-6 ਵਾਰ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਅਪੀਲ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਬੀ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆ ਹਰ ਵਾਰ ਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਇਸ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਏ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਰੀਪੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਦਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਊਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਔਰ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਔਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਲੈਟਰ ਫਰੋਮ ਐਕਸੀਡਿੰਗ ਇਟਸ jurisdiction that doesn't possess it can issued only against judicial or quasi-judicial authorities, legislative bodies, private individuals or bodies। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਰਟਿਓਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਟਿਓਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਬੀ ਇਨਫੋਰਮਡ। ਫਰੈਂਡ ਜੋ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਟਿਓਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। Prevention is better than cure। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਪੀ ਫॉर ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ, ਪੀ ਫॉर ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਕਿ ਹਲੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੁਐਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਰਿਵਿਊ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀ ਫॉर ਕਿਉਰ ਐਂਡ ਸੀ ਫॉर ਸਰਟਿਓਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਟੂ ਬੀ ਇਨਫੋਰਮਡ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਜੋ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਊਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆ ਕੰਸਰਨਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਉ ਵਾਰੰਟੋ। ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਰਿਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈ, ਵਟ, ਅਥਾਰਟੀ ਔਰ ਵਾਰੰਟ। ਇਹ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਟੂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਇਨਟੂ ਅ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਕਲੇਮ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਟੂ ਅ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ। ਇਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਇਲੀਗਲ usurpation of public office by a person. It cannot be issued in cases of ministerial office or private office।
अगर आप सिंपल लैंगुएज ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਰਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ 65 ਈਅਰ ਐਂਡ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ 67 ਜਾਂ 66 ਈਅਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਜਦ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 66 ਆ ਐਂਡ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜ ਜੋ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 65 ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆ ਏ ਔਰ ਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਟਸ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਸੀਟਸ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੀਟ ਨੂੰ ਵੇਕੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਰਿਟ ਸੀ ਫਰੈਂਡਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅ ਰਿਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾय ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਇਹ ਰਿਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, to prevent an inferior court or tribunals from exceeding its jurisdiction or acting to contrary to the rules of natural justice। ਕਿ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਫਰੈਂਡਸ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਇਸਦਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਕੁਆਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਨ ਰਿਵਿਊ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਟ ਸੀਗੀ, ਸਰਟਿਓਰਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਸਰਟਿਓਰਰੀ ਰਿਟ। whereby it can call upon a person to show under what authority is holding the office, ਕਿ ਕਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਿਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਉ ਵਰੰਟੋ। ਟੂ ਅਥਾਰਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲੀਗਲੀ ਡਿਟੇਨਡ ਪਰਸਨ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ। ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਲੀਗਲੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਹੈਬੀਸ ਕਾਰਪਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, the Constitution of India empowers the Supreme Court of India to adjudicate disputes between the center and Constitution of India ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਰਿਟ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਐਪਲੇਟ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਫਰੈਂਡਸ ਦੇਖੋ, ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ज़्यादा डिटेल च नहीं जावांगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जानी। आप थोड़ी थोड़ी एक इंट्रो देख लें कि सुप्रीम कोर्ट दी कुछ पावर्स होंदियां ने जिन्हों ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी सारिया ने। जी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का की मतलब होंदा, जो सुप्रीम कोर्ट होंदी आ उहदे कोल इन्नी पावर होंदी आ कि कोई भी इंडियन फैडरेशन का मतलब हो गया कि जो सेंटर एंड स्टेट अगर उन्होंने विचकार कोई झगड़ा हो जाए तो उन्होंने निपटारा कौन करूगी, सुप्रीम कोर्ट करूगी। ठीक आ, किहड़े-किहड़े केस होंदे आ, एक साइड ते सेंटर हो सकती आ, एक साइड ते एक तो ज़्यादा स्टेट्स हो सकती, उन्होंने डिस्प्यूट चल सकता, जां फिर एक साइड सेंटर दे नाल कोई स्टेट आ, दूजे साइड बाकी दियां स्टेट्स ने, जां तीजा केस बन सकता कि दो तो ज़्यादा स्टेट्स आपस में ही कोई झगड़ रही ने। ठीक आ, इन्हां केसिस दे विच सुप्रीम कोर्ट कोल जिहड़ी ज्यूरिसडिक्शन हुंदी आ उहनूं बोलदे आ एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। एक्सक्लूसिव का मतलब की हुंदा आ कि सिर्फ उसे चीज़ के कोल अथॉरिटी आ कि किसी चीज़ के उपर वो फैसला लै पावे। हुण एक्सक्लूसिव का मतलब की हो गया कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कोल ही इन्नी अथॉरिटी आ कि इन्हां डिस्प्यूट्स नूं डिसाइड कर सके, जो भी फैसला लेना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लऊगी, बाकी की कोई होर कोर्ट नहीं लै सकती।
ओरिजिनल का मतलब की हुंदा कि जो डिस्प्यूट आ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कोल इस झगड़ियां की जो हैगी आ जो असी कहने कंप्लेंट जाऊगी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को जाऊगी, किसी अदर कोर्ट को कोई अपील नहीं जाऊगी। ये नहीं गा कि पहला असी हाई कोर्ट को गए फिर उसका फैसला पसंद नहीं आया फिर असी सुप्रीम कोर्ट को अपील करती, नहीं, डायरैक्ट सुप्रीम कोर्ट को जाया जाऊगा। इसे चीज़ को बोलिया जाता एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सैकेंड है रिट ज्यूरिसडिक्शन, जो आप हुणे हुणे टॉपिक कर रहे हैं उन्होंने रिट ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट को पावर आ आर्टिकल 32 के तहत एंड हाई कोर्ट को पावर आ आर्टिकल 226 के तहत कि अगर किसी सिटीजन का कोई फंडामेंटल राइट हर्ट हो जाता तो उसको इनफोर्स करवाने लिए जो है रिट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ये जी अथॉरिटी आ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हैगी आ बट वो एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं हैगी। आपां हुणे पढ़िया देखो जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋ ਜੋ ज्यूरिसडिक्शन ਹੁੰਦੀ ਆ ओरिजिनल ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। जो रिट आ वो ओरिजिनल तो होंगी है कि सुप्रीम कोर्ट डायरैक्टली भी जाया जा सकता। देखो ये कोई जरूरी नहीं गा कि जो रिट होंगी है कि पहला सिर्फ असी हाई कोर्ट को ही जाना उस तो बाद तो फैसला पसंद नहीं आया फिर असी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना, नहीं, तुसी डायरैक्ट भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो बट वो रीजन एक्सप्लेन करना पऊगा कि तुसी फस्ट बेस प्रायोरिटी बेसिस के उपर हायर कोर्ट को क्यों नहीं गए, वो रीजन दोगे तो तुसी किसी के कोल भी अप्रोच कर सकते हो। तो यदा मतलब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन तो सुप्रीम कोर्ट की हैगी है ना कि तुसी डायरैक्टली भी जा सकते हो बट एक्सक्लूसिव नहीं रही, क्यों, क्योंकि हायर कोर्ट कोल भी जी हैगी पावर आ 226 आर्टिकल के तहत। आई होप तुहानूं ये चीज़ समझ लग गई होगी। नैक्सट है एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपीलेट का मतलब की होंदा कि जो सुप्रीम कोर्ट के कोल कोई ना कोई केस की अपील आती है, किसी इनफीरियर कोर्ट का कोई फैसला किसी को पसंद नहीं आया तो फिर वो अपील जाती है अगों सुप्रीम कोर्ट के कोल, तो वो वाली अपील जो सुप्रीम कोर्ट सुनता तो वह ज्यूरिसडिक्शन बोलिया जाता एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट ऑफ अपील होंदी है जिहदे विच अपील सुनिया जांदियां ने किसी लोअर कोर्ट दियां जजमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, 4 तरह दियां जजमेंट के अगेंस्ट अपील सुनिया जांदियां ने, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर हो सकता, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर जां कोई स्पैशल लीव के नाल भी अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के विच। ਇਹਦੀ डिटेल च नहीं जावांगी फ्रेंड्स, जो आप टॉपिक पढ़ांगे ना पॉलिटी की मैं सीरीज स्टार्ट की हुई है जिहदे विच आपां लक्ष्मीकांत की पॉलिटी नूं कवर कर रहे हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक्ट्स वाला टॉपिक ऑलरेडी कवर करवा चुकी हाँ, एक एक्ट बचिया वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी वो वीडियो, तो वो आप हर एक चैप्टर वाइज फिर टॉपिक नूं कवर करते जावांगे। फिलहाल आप ज्यूरिसडिक्शन ते रहंदे हां। जिहड़ी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन हुंदी है इहदे विच की हुंदा कि सुप्रीम कोर्ट किसी मैटर के उपर एडवाइस दिंदा वा प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नूं। कदों दित्ती जाती है एडवाइस जो प्रेजिडेंट खुद मंगे। ठीक है, काफ़ी सारे 2 केसिस विच मंगी जाती है, जिवें कोई लॉ का मैटर आ, कोई फैक्ट हो गया, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर आ। अगर इस केस विच जिहड़ा प्रेजिडेंट आ सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेना चाहिए तो लै सकदा अंडर 143 आर्टिकल के तहत। ये आ जाती है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो एडवाइस होगी वो प्रेजिडेंट के उपर बाइंडिंग नहीं होगी, प्रेजिडेंट के उपर आके एडवाइस नूं मनना या नहीं मनना। उस तो इलावा कुछ होर भी होंदियां ने, जिवें जुडिशियल रिव्यू लैण की पावर होंदी आ एंड कोर्ट जिमें हुंदा कि पार्लीमेंट विच कोई इनैक्टमेंट की, कोई लॉ पास होया, ठीक है, तो कोई अमेंडमेंट की गई तो जुडिशियल रिव्यू लैण का पूरा अधिकार हुंदा वा सुप्रीम कोर्ट को चैक करना कि वो फंडामेंटल जो राइट्स ने सिटीजन के उन्होंने हार्ट तो नहीं कर रही, उन्होंने वायलेट तो नहीं कर रही। अगर कर रही है तो फिर उसनों नल जां वाइड डिक्लेयर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इस तरह बहुत सारे होर होंदियां ने, जिवें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हुंदा कि सुप्रीम कोर्ट विच जो भी प्रोसीडिंग होंदियां ने जां कोई अदर हाई कोर्ट वगैरह होंदे आ उन्होंने जो भी प्रोसीडिंग्स होंदियां उन्होंने रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अगर कोई कंटैंप्ट ऑफ कोर्ट करता वा, ठीक है, कोर्ट की कोई निंदा करता वा, कंटैंप्ट ऑफ कोर्ट करता वा तो उसनों फिर सज़ा भी दी जाती है सुप्रीम कोर्ट वालों, 6 मंथ की होगी या 2000 रुपीज़ उत्ते पेनल्टी पाती। इस तरीके दी पावर्स भी सुप्रीम कोर्ट को होंदियां ने। कुछ होर की है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर भी बोलिया जाता ना सुप्रीम कोर्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता वा। ये सारिया पावर्स की ने सुप्रीम कोर्ट दियाँ। हुण आपां क्वेश्चन ते आने। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो सुप्रीम कोर्ट नूं पावर दी है कि वह सेंटर एंड स्टेट की जिहड़े झगड़े का निपटारा कर सकती है, किहड़ी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आती है। हुणे आपां पढ़िया ये आती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। नैक्सट क्वेश्चन अपना हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया आर नॉट ट्रू।
फ्रेंड्स हुण आपां पढ़ांगे वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बारे कि वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बारे कुछ स्टेटमेंट्स दित्तियां गईयां ने, इन्हां विचों किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट नहीं हैगी। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਆ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 63 ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆ 63। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਲੈਕਟਰਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਥ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਐਂਡ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੀ ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, 35 ਈਅਰ ਉਹਦੀ ਏਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਏਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਫਿਸ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ 5 ਸਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਓਥ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਓਥ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਥ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਕਸ ਓਫੀਸ਼ੀਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਐਕਸ ਓਫੀਸ਼ੀਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਐਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਰੈਂਕ ਆ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ। ਇਸੇ ਰੈਂਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਐਕਸ ਅਫੀਸ਼ੀਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨ ਕੇਸ ਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਮੂਵਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 61, ਲੇਕਿਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਲ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 67। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ 67 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 6 ਮੰਥ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਟ। ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਊਗੀ। ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਲਨੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵੈਕੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵੈਕੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਣਗੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਟ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵੈਕੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਐਂਡ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰੋਕਸ 1 ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ। 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵੈਕੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਕੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੈਕੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਈ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਬਣੇ ਸੀ MD ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅਪਰੋਕਸ 1 ਮੰਥ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਕੈਂਸੀ ਸਿਰਫ 6 ਮੰਥ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਕਸੀਮਮ 6 ਮੰਥ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਬੀ ਦ ਆਫਿਸ ਆਫ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅ ਪਰਸਨ ਮਸਟ ਬੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫॉर ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਸਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਇਹ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ A ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ C ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੈਨ ਸੀਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫਿਸ। ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਆ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਦਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1-2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਈਜ਼ਲੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦ ਟਰਮ ਆਫ ਆਫਿਸ ਆਫ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਮੂਵ ਥਰੂ ਫਾਰਮਲ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ। ਕੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 67। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ 1 ਐਂਡ 4 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਆਪਸ਼ਨ C ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ, ਇਨ ਦੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਵੈਕੈਂਸੀ ਇਨ ਦਾ ਆਫਿਸ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ 4 ਆ। In the event of vacancy in the office of both president and vice president of India, the person who performs the duty of the president। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੌਣ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਆਫਿਸ ਵੈਕੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵੈਕੈਂਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਫਿਸ ਵੈਕੈਂਟ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਫਰਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਬਿਕੇਮ ਦੀ ਫਰਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ 1833।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ। ਫਰੈਂਡਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਐਮ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀਗੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਲਾਰਡ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ। ਲਾਰਡ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1773 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਐਕਟ ਸੀ 1773 ਦੇ ਅੰਡਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਸੀ ਉਹ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। 1833 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਬਣੇ ਸੀ? ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ। 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਫਸਟ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਓਨਲੀ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾचिंग।